안녕하세요. 생방송 스타뉴스 양지승입니다. 오늘은 방송인 서세원과 보이그룹 마스트로의 멤버 문빈의 갑작스러운 사망 소식부터 횡령 혐의로 기소된 친형 재판에 증인으로 출석한 박수홍과 음주운전 혐의로 기소된 신혜성의 선고 공판 현장까지 함께합니다. 4월 셋째 주 생방송 스타뉴스 지금 시작합니다. 90년대를 풍미한 방송인 서세원이 캄보디아 현지 한인병원에서 링거 주사를 맞다가 심정지로 사망했습니다. 보이그룹 마스트로의 멤버 문빈이 향년 25세의 나이로 갑작스럽게 세상을 떠나 연예계가 큰 슬픔에 빠졌습니다. 가디언즈 오브 갤럭시 3가 5월 개봉을 앞둔 가운데 제임스 건 감독과 크리스 프렛을 비롯한 배우들이 월드 투어의 첫 행선지로 한국을 찾았습니다. 음주운전 혐의로 기소된 가수 신혜성에게 재판부가 징역 6월에 집행유예 1년을 선고했습니다. 방송인 서세원의 사망 소식이 전해졌습니다. 20일 캄보디아 한인회 등에 따르면 캄보디아에 거주 중이던 서세원이 이날 오후 1시께 현지 한인병원에서 링거 주사를 맞다가 심정지로 사망했습니다. 1979년 데뷔한 서세원은 자신의 이름을 딴 토크쇼 서세원쇼 등의 진행자로 90년대를 풍미했으나 여러 스캔들에 휘말리며 연예계를 떠났으며 2014년 부인 서정희를 폭행한 사실이 드러나 그 이듬해 합의의원했는데요. 이후 23세 연하의 해금 연주자와 재혼한 서세원은 최근 캄보디아에서 3조 원 규모의 사업을 추진하며 정착했다는 근황이 전해진 바 있습니다. 보이그룹 마스트로 멤버 문빈이 향년 25세로 세상을 떠나면서 연예계가 큰 충격과 슬픔에 빠졌습니다. 경찰에 따르면 어제 저녁 8시 10분쯤 서울 강남구 자택에서 문빈이 숨져 있는 걸 매니저가 발견해 경찰에 신고했습니다. 경찰은 문빈이 극단적 선택을 한 것으로 보고 정확한 사망 원인을 조사하는 한편 부검 등을 검토 중인 것으로 전해졌습니다. 문빈은 사나와 함께 유닛 문빈앤사나로도 활동 중이었는데요. 오는 5월 드림 콘서트에도 출연이 예정돼 있었습니다. 예기치 못했던 비보의 아스트로 멤버들도 큰 충격을 받은 것으로 전해지고 있는데요. 미국에서 스케줄을 소화하고 있던 차은우도 귀국해 빈소를 찾을 예정입니다. 상주로 이름을 올린 문빈의 여동생은 걸그룹 빌리 멤버 문수아로 빌리도 금주 일정을 전면 취소했습니다. 문빈의 빈소는 서울 아산병원 장례식장에 마련돼 22일 발인이 엄수됩니다. 가디언즈 오브 갤럭시의 마지막을 장식할 가디언즈 오브 갤럭시 볼륨 3가 5월 개봉을 앞둔 가운데 크리스 프렛을 포함한 배우들과 제임스 건 감독이 월드 투어의 첫 행선지로 한국을 택했습니다. 한국 영화가 세계를 이끈다며 우리나라를 향한 아낌없는 사랑을 드러낸 이들의 뜨거웠던 첫 내한 현장, 조은빈 기자가 다녀왔습니다. 가디언즈 오브 갤럭시 볼륨 3 월드 투어의 시작은 한국이었습니다. Hello, Korea. You guys are the best in the world. We're so happy that you guys came out here to see us tonight. We cannot wait for you guys to see this movie. We've put our hearts and souls into it. 사랑해, Korea! K-하트와 셀카는 기본, 사인에 이어 하이파이브까지 한국 영화 팬들을 위한 배우들의 특급 팬 서비스가 이어졌는데요. I can't wait for you all to watch the movie that comes out on May 3rd, on my birthday. I love you guys so much, and I'm gonna miss you, and I'm gonna miss your bulgogi. Bulgogi, delicious. 영화 OST가 행사장을 가득 채우자 크리스 프렉은 흥을 주체하지 못하며 음악에 몸을 맡긴 채 팬 서비스를 이어갑니다. 성규! 성규! And you make these moments for us some of the best moments we'll ever have in our entire lives. We'll never forget you. Thank you so much for all your support. We love you.
팬들은 가오갤 분장으로 내한 스타들을 격하게 환영했습니다. 가디언즈 오브 갤럭시 시리즈를 마무리할 대망의 마지막 시리즈인 가디언즈 오브 갤럭시 볼륨 3는 오늘 5월 3일 무려 6년 만에 돌아오는데요. 한국을 들썩이게 한 레드카펫에 앞서 지난 18일 기자간담회가 진행됐습니다. I'm really excited to be here. This is my first time in Korea. My favorite movies in the world are South Korean films, so it's just so exciting to be here for me. And I think over the past, decade or even more, for me, South Korean films have been the best in cinema. And movies like, Parasite and Mother is one of my favorite movies of all time. And Villainess is an amazing action movie that we, actually were inspired a lot for this film. 배우들 역시 전 세계 주류 문화로 우뚝 선 K 콘텐츠와 K-팝에 대한 애정을 한껏 드러내며 방탄소년단부터 뉴진스까지 언급했습니다. It's a really special time. I feel globally, Korea is having an extraordinary moment right now, not only in the movies, but also in music with a lot of really great pop bands. I mean, I think Blackpink was opening at Coachella, which is pretty exciting, and New Jeans, we were listening to it, and I was like, this is actually very good pop music. I am also a really big fan of the film Mother. Oh, it's so good. One day I want to do a film like that. I've been listening to Blackpink this morning and BTS, getting in the spirit. Can we meet them? That would be cool. I love Korea. Thank you. 엄마의 나라 한국을 찾은 폼 클레멘티에프 역시 남다른 한국 사랑을 드러냈는데요. I'm very excited to be here. Korea is very special to me because my mother was Korean. I remember watching Old Boy by Park Chan-wook when it came out in 2003, I think. And I loved it so much, and it's one of the movies that made me want to do movies, want to be in this industry. And I love Bong Joon-ho, of course. I'm a huge fan. 가디언즈 오브 갤럭시 볼륨 3는 가모라를 잃고 슬픔에 빠져있던 피터 퀼이 위기에 처한 은하계와 동료를 지키기 위해 다시 한번 가디언즈 팀과 힘을 모으고 성공하지 못할 경우 그들의 마지막이 될지도 모르는 미션에 나서는 이야기를 그립니다. 무엇보다 극중 말하는 라쿤 멤버인 로켓이 마지막 시리즈의 중심 서사가 될 예정인데요. There's a lot of emotion that comes into it. Gratitude, first and foremost, for not only how much this role has changed my career, but also for the friendships and the relationships that I've forged over the past 10 years playing this character. 올드팝 열풍을 불어일으킨 바 있어 이번에도 역대급 사운드 트랙이 기대되는데요. The music was really hard. I have to admit, it was the hardest part of this movie for me. And so we had music from all different eras, not just the 70s, but we have 70s songs, 80s songs, 90s songs, and beyond in the soundtrack. And so it was a much more difficult feat, but I actually think that it might be the best soundtrack and so far. 한국인들도 사랑하는 팝송 라디오헤드의 크리프가 마지막 시리즈의 오프닝을 열면서 배우들에게도 깊은 인상을 남겼습니다. My first concert that I ever saw as a kid was Radiohead, and so Creep, which is the song that opens the film, it's definitely a different tone than what you're used to in a Guardians of the Galaxy film, but this film in itself has a unique tone, and that really, to me, is probably my favorite song because it reminds me of the time that I saw Radiohead when I was a teenager. 시리즈 도합 전 세계 흥행 수익 16억 3,710만 달러를 기록하며 신드롬을 일으켰던 가디언즈 오브 갤럭시. 한국을 들썩이게 할 정도로 첫 내한 행사를 성공적으로 마친 만큼 글로벌 흥행에 성공할 수 있을지 기대됩니다. K스타 뉴스 조은빈입니다. 박수홍의 출연료 등을 횡령한 혐의를 받고 있는 친형의 5차 공판에 박수홍이 또다시 증인으로 출석했습니다. 이날 재판의 쟁점은 박수홍의 자산 관리를 누가 했느냐의 여부였는데요. 박수홍은 모든 자산 관리는 친형이 했다고 주장했고 친형은 부친이 했다고 정반대의 주장을 펼쳐 첨예한 대립이 이어졌습니다.
생방송 스타뉴스에서 직접 현장 다녀왔습니다. 특정 경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 혐의를 받는 박수홍의 친형 박씨 부부의 5차 공판이 19일 서울 서부지방법원에서 진행됐는데요. 박수홍은 2차 증인신문에 응하기 위해 또다시 법원에 출석했지만 지난번과 달리 취재진의 모습을 드러내지 않았습니다. 지난 7일 구속기간 만료로 석방된 친형은 수의가 아닌 체크바지에 회색 가디건 차림으로 아내 이 씨와 함께 담담한 표정으로 법원에 들어섰습니다. 지난 공판에서 전 여친의 이름이 언급되자 박수홍 측은 전날 비공개 재판을 요청했는데요. 재판부는 원칙적으로 재산 재판은 비공개 재판이 허용되지 않는다며 심리를 공개했습니다. 이날 피고인인 친형 측은 박수홍의 자산관리 대부분을 박수홍의 아버지가 했다고 주장했습니다. 반면 박수홍은 2000년대 후반부터 피고인들이 모든 자산관리를 하겠다고 말했고 이후 통장, 부동산, 법인회사 등 모든 자산관리를 맡아왔다고 맞섰습니다. 그러면서 박수홍은 아버지는 지난번 대질신문에서 인터넷 뱅킹 공인인증서 비밀번호나 아이디를 모른다고 했다고 주장했습니다. 박수홍은 이건 가족범죄가 아니다. 전 돈 버는 수단이었다. 이걸 알고 나서 죽음까지 생각했고 내가 돈을 번 유일한 목적이었던 부모와 나를 갈라놨다. 꼭 현명하신 재판장님들께서 강력한 처벌 부탁드린다. 지금도 자신의 죄를 한 번도 뉘우친 적이 없다. 꼭 제 억울함과 한을 풀어주시길 부탁드린다고 호소했는데요. 박수홍의 발언에 고개를 저으며 억울한 기색을 내비쳤던 친형 박 씨는 약 3시간 반가량의 긴 재판이 끝난 직후 취재진의 모든 질문에 묵묵부답하며 빠르게 법원을 빠져나갔습니다. 고개 저으신 이유 좀 말씀 부탁드릴게요. 고개 저은 이유 한 번만 더. 박수홍 씨한테 하시고 싶은 말씀 전혀 없으세요? 한 말씀만 부탁드립니다. 재판 직후 박수홍 측 법률대리인 노종원 변호사는 피고인 측은 아버지가 자산관리의 총책임자이고 형은 심부름을 했다는 주장을 통해 친족 간 특정한 재산범죄에서 형을 면제해주는 친족상도례를 노리는 것이라고 주장했습니다. 다음 공판에는 세무사 2명과 앞선 공판에 불참했었던 증인 1명이 출석할 예정으로 오는 6월 7일 진행됩니다. K스타 뉴스 양지승입니다. 홍대 여신 레이디 제인과 보이그룹 빅플로 출신 배우 이면태의 결혼 소식이 전해졌는데요. 두 사람이 7년 전 예능 프로그램 오디션 트럭을 통해 처음 만난 사실이 공개되면서 당시 영상 또한 화제가 되고 있습니다. 되돌아보니 더 가슴 설레는 레이디 제인과 이면태의 풋풋했던 모습, 김유진 기자가 전합니다. 레이디 제인과 이면태의 결혼 소식이 전해지면서 둘의 첫 만남에도 시선이 집중되고 있습니다. 두 사람은 지난 2016년 IHQ 예능 프로그램 오디션 트럭에서 처음 만났는데요. 연인 사이가 된 시기도 이때부터인 것으로 알려지면서 해당 영상이 화제가 되고 있습니다. 당시 이면태는 보이그룹 빅플로 소속으로 하이탑이라는 예명을 사용 중이었는데요. 유지, 조정치와 함께 MC로 출연했습니다. 레이디 제인은 1화 게스트였는데요. 이면태는 레이디 제인이 평소 이상형이었다고 밝히며 팬심을 적극 드러냈고요. 하이탑이는 처음 만났나? 네, 초면인데. 우리 하이탑 씨가 레이디 제인 씨가 오기 전에 본인의 이상형이었다고. 진짜? 네, 맞아요. 이후 레이디 제인이 11화에 다시 출연했을 땐 마치 썸을 타는 듯한 콘셉트와 분위기로 주목받았는데요. 당시엔 장난처럼 보였던 스킨십과 멘트들이 결혼 발표 이후 재조명되고 있습니다. 이면태의 달달한 고백들이 방송용이 아닌 진심이었던 셈인데요. 10살이라는 나이 차이를 극복하고 실제 커플로 발전한 두 사람. 7년 열애 끝에 오는 10월 14일 서울 모처에서 웨딩 마치를 올립니다. 레이디 제인은 1984년생으로 지난 2006년 인디밴드 아키버드 보컬로 데뷔했습니다. 이른바 홍대 여신으로 불리며 이름을 알렸는데요. 각종 예능에 패널로 출연하며 방송인으로 활약하다 지난해엔 넷플릭스 오리지널 시리즈 블랙의 신부로 연기자로 데뷔하기도 했습니다. 1994년생인 이면태는 2014년 그룹 빅플로 멤버로 데뷔했습니다. 이후 배우로 활동 반경을 넓혀 드라마 하자 있는 인간들, 모범택시2를 비롯해 뮤지컬 사랑은 비를 타고 아이 캔 플라이 등에 출연하며 연기자로 활약하고 있는데요.
결혼 발표 후 레이디 제이는 자신의 SNS를 통해 천천히 알리고 싶었는데 조금 이르게 공개됐다며 잔잔하고 행복하게 만나겠다는 소감을 전했습니다. 이면태 역시 결혼 발표 후 한 매체와의 인터뷰에서 레이디 제인에게 첫눈에 반해서 먼저 연락처를 여쭤보고 연락을 했다며 레이디 제인은 너무 좋은 사람이라고 예비 신부를 향한 아낌없는 애정을 드러냈는데요. 7년 열애 끝에 아름다운 결실을 맺은 두 사람에게 연예계 동료들과 팬들의 축하가 쏟아지고 있습니다. K스타 뉴스 김유진입니다. 국내 대표 청춘 스타 배우 박서준 아이유와 영화 극한직업, 드라마 멜로가 체질 등 화제작들을 탄생시킨 이병헌 감독의 만남만으로도 화제인 영화 드림이 올봄 관객들을 찾아옵니다. 침체된 한국 극장가뿐만 아니라 관객들의 희망이 되어줄 드림의 언론시사위원장 생방송 스타뉴스가 다녀왔습니다. 영화 극한직업으로 1,600만 관객을 모은 이병헌 감독과 배우 박서준, 아이유가 뭉친 영화 드림이 극장가 구원투수로 나섭니다. 이병헌 감독의 4년 만의 복귀작 드림은 전직 축구선수 홍대와 다큐멘터리 PD 소민이 집 없는 오합지졸 국대 선수들과 홈리스 월드컵에 도전하는 영화인데요. 연기가 갈수록 좋아지네 싶어서. 2010년에 저희 홈리스 국가대표 영화를 보셔서 아시겠지만 처음 출전한 그 실화를 바탕으로 하고 있는데 그 이듬해쯤에 TV에서 짧게 소개가 된 적이 있어요. 저도 생소했고 그래서 많은 사람들에게 소개해주고 싶다라는 생각도 그때 처음 들었던 것 같아요. 조금 외진 곳으로 느껴졌고 하지만 우리가 봐야 하는 곳이라고 생각을 했기 때문에 이걸 조금 많은 사람들이 즐길 수 있는 아주 쉬운 형태의 대중영화로 만들어서 많은 사람들이 보고 알았으면 좋겠다라는 생각을 했던 것 같습니다. 홈리스 축구단 감독이자 축구선수 홍대 역을 맡은 박서준은 남다른 피지컬과 축구선수 못지않은 실력으로 대역설이 제기되기도 했습니다. 제 몸이 아닌 부분이라고 느낀 부분이 혹시 있으신지 좀 궁금하고요. 나름대로 노력을 많이 했습니다. 네, 제 몸이 아닌 부분이 있다면 아마 감독님께서 답변해 주실 것 같습니다. 서준 씨가 다 해가지고 저희 그 촬영 들어가기 몇 달 전부터 훈련을 많이 했고요, 연습을 많이 했고요. 이병헌 감독 특유의 맛깔나는 코미디 대사를 티키타카로 완성해낸 박서준과 아이유의 연기 또한 이 영화의 관전 포인트인데요. 그날 기억이 아직 생생하거든요. 정말 폭염이었어요. 그날이 정말 폭염이어서 너무 더워가지고 그런 상황에서 대사를 이렇게 하는데 감독님이 조금만 더 빠르게 이렇게 해볼까 해서 약간 더위와 저의 이 구강이 모두가 뭔가 좀 더 흐물흐물해진 것 같은 그런 상황에서 뭔가 빨리빨리 이렇게 대사를 해야 되는 그 씬이 딱 그 씬이었던 것 같거든요. 제 기억에는 아이유 씨랑 둘이 얘기를 좀 했던 것 같아요. 이거 지금 어떻게 생각하는 거 하냐 이렇게 이게 우리 지금 잘하고 있는 거 맞는지 잘 모르겠다 막 그렇게 얘기하면서 서로 약간 좀 고민했던 장면으로 저는 기억이 많이 남거든요. 저도 아주 비슷하게 기억을 하고 있는데 실제로 저는 그 보니까 모니터를 해 보니까 정말 살짝 눈이 정말 더위를 먹어서 진짜 살짝 조금 감독님이 그때 원하셨던 것처럼 약간 미친 사람 같이 눈이 살짝 풀려 있더라고요. 또 그 당시에 저보다 서준 씨가 훨씬 더 빨리 오케이 컷을 받아내시는 모습을 보고 서준 씨가 너무 부럽기도 했고 저보단 더 중요한 거 아니었을까요? 서준 씨가 너무 부럽고 되게 정말 서준 씨가 너무 유연하고 진짜 좋은 배우다라고 느꼈던 그렇게 아주 강렬한 하루로 남아 있습니다. 아직도. 네. 때로는 살아가면서 조금 낙오되더라도 우리가 경기장 안에 있다는 그 사실 자체가 중요할 때가 있죠. 홈리스 월드컵 실화를 바탕으로 한 영화 드림이 침체된 극장가의 웃음과 감동을 선사할지 기대를 모읍니다. K스타 뉴스 양지승입니다.
그룹 신화 멤버 신혜성이 만취 상태에서 남의 차로 운전을 한 혐의로 기소된 가운데 징역 6월에 집행유예 1년을 선고받았습니다. 20일 서울 동부지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석한 신혜성은 죄송하다고 사과했는데요. 이날 재판부는 정당한 이유 없이 음주 측정을 거부한 행위는 음주운전보다 죄질이 좋지 않다면서도 피고인이 반성하고 있고 인적, 물적 피해가 없는 점과 피해자와 합의한 점, 2007년 한 차례 음주운전 처벌 이력이 있는 점 등을 고려해 이같이 선고했습니다. 신혜성은 지난해 10월 만취 상태에서 도난 신고가 접수된 차량으로 약 10km 거리를 운전한 혐의를 받습니다. 당시 신혜성은 도로 한복판에 차가 서 있다는 시민의 신고를 받고 출동한 경찰의 음주 측정 요구를 거부해 현행범으로 체포됐습니다. IHQ의 원조 먹방 예능 맛있는 녀석들이 새롭게 돌아옵니다. 원년 멤버 유민상과 새 멤버 데프콘, 이수지, 김혜준이 함께하는 새로운 맛있는 녀석들이 오는 21일 오후 8시 첫 방송됩니다. 맛있는 녀석들은 지난 2015년 첫 방송 이후 무려 8년 동안 방송된 장수 프로그램인데요. 이번에 제작진부터 출연자까지 대대적인 개편을 진행했습니다. 제작진은 새롭게 구성된 멤버들의 이색 케미와 더불어 뚱뚱보가 아닌 새 멤버들의 반전 먹기량을 기대해달라고 당부했습니다. 가수 태희가 5월에 신랑이 됩니다. 태희는 최근 팬카페를 통해 존경하고 소중한 사람을 만났다며 비연예인과 결혼 발표를 했는데요. 지인 모임을 통해 만난 두 사람은 6년의 열애 끝에 오는 5월 29일 경기도의 한 골프장에서 비공개 결혼식을 올립니다. 결혼을 앞둔 태희는 오는 27일부터 30일까지 서울 SAC 아트홀에서 6년 만에 단독 콘서트를 개최하고 팬들을 만납니다. 갑작스러운 비보로 연예계가 큰 슬픔에 빠졌는데요. 많은 팬들에게 음악으로 희망과 행복을 전했던 고 문빈, 삼가 고인의 명복을 빌겠습니다. 생방송 스타뉴스가 준비한 소식은 여기까지입니다. 시청해주셔서 고맙습니다.